ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین آداب، آج ہم اپنے خاص پروگرام رمضان کی رونقیں کے لیے الہ آباد شہر میں ہیں۔ الہ آباد شہر جو اپنی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک علامت کی حیثیت سے رکھتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدامت اور اپنی تاریخی حیثیت کی وجہ سے بھی ایک ممتاز مقام رکھتا ہے۔ یہ شہر سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور ادبی لحاظ سے اپنی اس کی ایک پہچان ہے۔ سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو اس شہر نے 4 وزرائے اعظم دیے ہیں: پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، وی پی سنگھ اور لال بہادر شاستری۔ ادبی حیثیت سے دیکھیں تو اس شہر نے ہندی اور اردو کے بڑے بڑے نامور شعراء دیے ہیں۔ اکبر الہ آبادی، فراق گورکھپوری، اور ہندی کا نام لیں تو پنت، نرالا اور مہادیوی ورما کا نام آتا ہے۔ اسی طرح سے اس شہر میں سماجی حیثیت بھی کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی حیثیت بھی ہے۔ یہاں ہر تہوار مل جل کر منائے جاتے ہیں، چاہے ہولی ہو، دیوالی ہو، عید ہو، اس طرح سے ہر تہوار مل کر منائے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کی جو رونقیں ہیں، یہاں پر آپ دیکھیں گے ہندو مسلمان مل کر کے مناتے ہیں اور ایک گنگا جمنی تہذیب کی مثال پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس شہر میں رمضان کی رونقیں ہیں کیا کیا۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان، یہ ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس کے لیے ہر بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یہ مقدس مہینہ اس کے حصے میں آئے اور وہ بھی اس ماہ مقدس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر لے اور اپنی مغفرت کروا لے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عالم میں اس نیکیوں کے موسم بہار کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شہر الہ آباد میں بھی ماہ رمضان کی خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ پوری دنیا میں شہر الہ آباد اپنی گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس شہر میں ملک کی 2 مشہور ندیوں گنگا اور جمنا کا ملن ہوتا ہے۔ جس مقام پر گنگا اور جمنا کا ملن ہوتا ہے وہ علاقہ سنگم کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے کو ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں مقدس مانا گیا ہے۔ ہندوؤں کی قدیم مقدس کتابوں میں اس جگہ کو پریاگ کا نام دیا گیا ہے۔ پریاگ یعنی قربان گاہ۔ اس مقدس مقام کی مذہبی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سنگم کا ذکر ویدوں اور پرانوں میں بھی ملتا ہے۔ یہاں ہر 12 برس میں مہاکمبھ اور ہر 6 برس میں ارد کمبھ کا میلہ لگتا ہے اور اس میں ملک و بیرون کے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ خوبصورت لفظ استعمال کیا، گنگا جمنی تہذیب۔ ظاہر ہے کہ یہ علامت پھلی پھولی پیدا ہی ہوئی الہ آباد سے، کیونکہ الہ آباد ہی میں گنگا جمنا کا سنگم ہوتا ہے اور اس سنگم کی تہذیب سے ہی الہ آباد کا پورا کردار اور پوری تاریخ بنتی ہے کہ سنگم کے تقدس نے جو یہاں سنتوں کا اجتماع پیدا کیا اور یہاں ٹیلے اور آشرم بنتے گئے، تو ادھیاتم کا یہ ایک ایسا مرکز بنا جس سے یگانگت کی اور انسانیت کی شعائیں پھوٹتی گئیں اور اس کی روشنی اتنی دور تک پھیلی کہ اسلامی صوفیوں نے بھی اس روشنی کو دیکھا، محسوس کیا اور دھیرے دھیرے الہ آباد میں وہ تبلیغ و پرچار وغیرہ کے لیے آتے گئے، دھیرے دھیرے آتے گئے، بستے گئے۔ جیسے شروع میں مسلمان دکن میں آتے گئے، بستے گئے، اورنگ آباد میں، گلبرگہ میں، حیدرآباد میں، ایسی الہ آباد کا بھی معاملہ ہے کہ سنتوں کے ادھیاتمک چرت اور کردار نے اتنا متاثر کیا کہ ہمارے پڑھے لکھے اسلامک فلاسفرز اور صوفیز الہ آباد میں آتے گئے اور دھیرے دھیرے یہاں وہ اپنے تکیے اور ٹیلے بناتے گئے، جنہیں ہم آج دائرے کی شکل میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان صوفیوں کے پرچار و تبلیغ سے اور ان سنتوں کے پرچار و تبلیغ سے مذہبی یگانگت کا، علم دوستی کا، انسان دوستی کا ایسا بگل بجا
کہ جس سے الہ آباد کا اپنا ایک گہرا ایک صوفیانہ کردار قائم ہوا۔ مغلیہ دور حکومت میں سنگم کے علاقے کو کافی اہمیت دی گئی۔ مغلوں نے الہ آباد کو اپنا صوبہ بنایا۔ سنگم کے کنارے مغل بادشاہ اکبر نے اپنا قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ اکبر نے دریائے گنگا کے دوسری جانب ایک نئے شہر کی بنیاد ڈالی اور اس کا نام الہ آباد رکھا۔ مغلیہ دور حکومت میں الہ آباد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ اکبر نے اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو الہ آباد کا صوبے دار مقرر کیا۔ شہزادہ سلیم نے الہ آباد میں کئی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں، ان میں خسرو باغ سب سے اہم ہے۔ جدوجہد آزادی میں بھی اس شہر کا نام کافی نمایاں رہا ہے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں الہ آباد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ الہ آباد میں نہرو خاندان کی آبائی رہائش گاہ آنند بھون اور سوراج بھون تاریخی شہرت کے حامل ہیں۔ اس شہر کو اردو اور ہندی زبانوں کا سنگم بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق الہ آباد اپنی مشترکہ تہذیب کی وجہ سے ایک مثالی کردار رکھتا ہے۔ یہاں کے صوفیوں نے ترک دنیا والا تصور نہیں تھا، بلکہ عمل دنیا، عالم بعمل تھے یہ سب، اور ایسے تصوف کا پرچار کیا کہ جیسے سماج اور معاشرہ اقتدار سے دور ہو کر، مال و دولت سے دور ہو کر، لالچ حرص و حسد ہو کر ایک صوفیانہ طرز حیات کو، طرز زندگی کو فروغ دیا۔ چنانچہ یہ دھیرے دھیرے یہ کردار ایسا پھلتا پھولتا گیا کہ الہ آباد کا وہ کردار بنا جو آگے چل کر سماجی اور سیاسی طور پر بھی باغی اور سرکش ایک کریکٹرز کا بنا، بہت بڑا مضبوط۔ اسی الہ آباد سے مولوی لیاقت علی خان نے انگریزوں کی مخالفت کی تھی۔ اسی الہ آباد میں خسرو باغ بھی ایک بغاوت کی ہی علامت ہے، اور اسی الہ آباد میں آنند بھون بھی ایک مرکز بنا تاریخ کا، حصول آزادی کا کہہ لیجئے یا سرکشی کا، بغاوت کا۔ اسی دارہ شاہ اجمل میں انگریزی لباس کی ہولی جلائی گئی۔ ان سب کا جائزہ لیا جائے تو الہ آباد کا کل مزاج باغیانہ رہا، اور سرکش والا مزاج، اور اس سے جو ایک صوفی تیور بنا، یعنی کچ کلاہی والا، جیسے آج کی زبان میں پھکڑ بازی، بے نیازی والا، جاہ و حشم سے دور کو ٹھوکر رکھنے والا۔ آج بھی الہ آباد ہائی کورٹ سے کیسے کیسے مقدمے ایسے ہوئے جس میں بڑے بڑے وزیر اور شکست کھا گئے وکیل کے مقابلے میں۔ یہ تاریخ میں الہ آباد کا یہی ایک مشترکہ تہذیب کہہ لیجئے، یا اس کا اپنی گنگا جمنی تہذیب کہہ لیجئے، یا اس کی اپنی منفرد تہذیبی وحدت ہے جس نے الہ آباد کی اپنی پہچان بنائی۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر الہ آباد کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مقدس ماہ کی آمد کے ساتھ لوگ اس پاک پروردگار سے لو لگاتے ہیں جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ خاص طور پر پرانے الہ آباد کے بیشتر علاقوں میں ماہ رمضان کی رونقیں بام عروج پر ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں شہر الہ آباد میں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو روبرو کرائیں گے افطار اور سحری کی رونقوں سے۔ اس حصے میں آپ یہاں الہ آباد میں سحری اور افطار کی روایتی رونقوں سے روبرو ہو سکیں گے، لیکن اس سے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ آج ہم شہر الہ آباد میں ہیں۔ الہ آباد شہر جو اپنی گنگا جمنی تہذیب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ماہ رمضان میں افطار اور سحر کی تیاریاں خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ آج بازار کی جو رونق ہے وہ افطار اور سحر کی تیاریوں کی وجہ سے ہے۔ آج ہم دکھائیں گے کہ لوگ افطار اور سحری کے لیے کس طرح سے اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں۔
शहर इलाहाबाद में माह रमज़ान की रौनकें काबिल दीद भी होती हैं और बाइस ईद भी। ख़ास तौर पर वक्त इफ्तार से लेकर वक्त सहर तक एक रूहानी माहौल देखने को मिलता है, जिसे देखो हर कोई सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आता है। असर की नमाज के बाद रोज़ादार सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख करते हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ी मंडी के अतराफ़ वक्त सहर और वक्त इफ्तार ख़ास रौनक और गहमा गहमी देखने को मिलती है। यहाँ मुसलमानों इलाहाबाद में सबसे बड़ी पुरानी आबादी है सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पुराना एक तबका रहता है जो यहीं के नाम से सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी फरोश वाले, और दुकानें हैं यहाँ हलवाई की, और भी सारे सामान मिलते हैं। दूसरे लिहाज से एक और यहाँ है कि यहाँ यूनानी के नाम से गली जानी जाती है। ये इलाहाबाद में आप कहीं जाएंगे दवा लेने, वो कहे जाओ सब्ज़ी मंडी, हालांकि सब्ज़ी मंडी और भी चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पे काफ़ी लोग हुए हैं, कांग्रेसी नेता हुए हैं। ये आपके लतीफ़ मार्केट सामने अब्दुल रऊफ़ नेता थे, ये काफ़ी इंदिरा गांधी से करीब थे। और भी कादे हलवाई की दुकानें हैं, और बिरयानी यहाँ की बहुत मशहूर है। ख़ास तौर से बिरयानी है, कादे हलवाई की दुकान है मिठाइयों में, और भी सामान यहाँ पे हैं। उस तरीके से मुर्गे की दुकानें हैं और भी है। माह रमज़ान में इलाहाबाद के कदीम बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। शाम होते ही खाने के होटल लजीज पकवानों से सज जाते हैं। इन होटलों में तरह तरह के लजीज खानों के अलावा इफ्तार और सहर का पूरा इंतज़ाम किया जाता है। जैसे जैसे इफ्तार का वक्त करीब आता है, इन होटलों और दुकानों पर रोज़ादारों की भीड़ बढ़ती जाती है, जो सहर व इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदते हैं। दुकानदारों की खुशी देखकर एहसास होता है गोया वो भी इस बाबरकत महीने का साल के 11 महीने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हों। रमज़ान की आमद पर हमारे यहाँ शाही टुकड़ा बनता है, जाफ़रानी बड़ी बालूशाही बनती है, जाफ़रानी इमरती और जलेबी बनती है, जिसको रमज़ान में लोग बहुत पसंद करते हैं। हलवा पराठा बनता है, हलवे में भी ज़ाफ़रान पड़ती है, पराठा और स्पेशल होता है जो लोग पसंद करते हैं इफ्तार के वक्त। शहरी के लिए जलेबी ले जाते हैं, सूदफेनी हमारे यहाँ बनती है देसी घी की, वो खाजा है, देसी सूदफेनी है, ये लोग ले जाते हैं। ये महल्ले कम से कम आज 120 साल लगभग हो गया इस दुकान को हमारे दादा ने शुरू किया। देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अफ्तार से लेकर शहरी तक के लिए हर चीज़ मुहैया है, लोगों के लिए दस्तयाब हो जाती, चाहे वो फल हो, चाहे सब्ज़ी हो या मिठाई हो। सीख कबाब, पराठे, बिरयानी, यही चलता है हमारे यहाँ। और लगातार सुबह से कस्टमर्स आते हैं, शाम अफ्तार तक का इंतज़ाम रहता है हमारे यहाँ। हम बाहर अफ्तार का भी इंतज़ाम कराते हैं, जो भी रोज़ेदार यहाँ आते हैं उनके लिए, ताकि यहाँ बैठकर आराम से जो है रोज़ा खोल सकें। उसके बाद भी बाकी सारे इंतज़ाम रहते हैं खाने पीने के। स्पेशल सीख कबाब भी बनाते हैं हम। शहर इलाहाबाद गंगा जमनी तहजीब का अलंबरदार है, जहाँ सभी मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत करते हैं। शहर इलाहाबाद में लोग इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह देते हैं, जहां सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रोज़ा इफ्तार करते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। देखिए, ये रोज़ा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर होता है और करीबन 79 बरस से हो रहा है। ये हमारे दादा बाबा करते चले आ रहे हैं, हम भी करते चले आ रहे हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें सब किस्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं, पंजाबी भी रहते हैं, और भी कास्ट के लोग रहते हैं। सब मिलजुल कर करते हैं और हम लोग चाहते भी हैं कि सब लोग भाई बहन हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रहें, आपस में एकता बनाए रहें। आज का ये जो कार्यक्रम हमारे अबरार भाई दिए हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम बार बार आयोजित किए जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये हिंदू मुस्लिम एकता का कार्यक्रम है, ये संदेश दूर दूर तक पहुंचे तो हमें बड़ी खुशी होगी। सब हमारे भाई एकता में हिस्सा लें और सब इस कार्यक्रम में आप मतलब हिस्सा लेकर के सब दूसरों को भी अवगत कराएं कि ऐसा कार्यक्रम आप लोग करिए, हिंदू मुस्लिम की भेदभाव खत्म करिए। सभी अल्लाह के बनाए हुए आदमी हैं, सबको अपना अपना कार्यक्रम करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, जैसे प्यासों को जल पिलाना, भूखों को भोजन कराना, ये सब हम लोग का समाज में रह के कर्तव्य बनता है।
देखिए ये दरगाह हफीज़ी पे जो रोज़े का एहतमाम किया गया था, यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ बड़ी अच्छी संदेश जाता है गंगा जमनी तहज़ीब का। यहाँ हिंदू भाई और मुस्लिम भाई साथ मिल के रोज़ा खोला आज, और जैसा कि कई सालों से बाबा जी कर रहे हैं यहाँ पे, हम भी रोज़ा खोलने आते हैं। तो हमें एक अच्छा लगता है कि इसी तरह मैसेज जाता रहेगा तो हमारे हिंदुस्तान में एकता बनी रहेगी और दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। और हमारी ये दुआ है, हम लोग दुआ भी किया है कि हमारा देश तरक्की करे, अमन अमान शांति रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। वक्त इफ्तार से लेकर वक्त सहर तक रौनकों के उरूज का ये सिलसिला फजर की अजान के साथ ख़त्म होता है। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आज हम मौजूद हैं शहर इलाहाबाद में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दिखाएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह से इबादतों में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मक़दम है। आज हम पेश कर रहे हैं रमज़ान की रौनकें और हम मौजूद हैं शहर इलाहाबाद में। नाजरीन, रमज़ान के आखिरी अशरे की शुरुआत हो चुकी है। ये वो अशरा है जो जहन्नम से निजात का अशरा है, एतिकाफ़ और लैलतुल क़द्र का अशरा है। ऐसे माहौल में मस्जिदों में नमाजियों की तादाद में न सिर्फ इजाफ़ा हो जाता है बल्कि नवाफिल की कसरत में भी इजाफ़ा होता है। लोग अस्कार में मसरूफ़ होते हैं, एतिकाफ़ की शुरुआत होती है। लैलतुल क़द्र की जो रातें होती हैं वो ज़्यादा गुलजार और रौनक अफरोज़ हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं इलाहाबाद की मस्जिदों में इबादतों का क्या हाल है, किस तरह से लोग इबादतों में मसरूफ़ हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। आज देखते ही देखते माह रमज़ान का दूसरा अशरा भी हमसे रुखसत हो गया और हम तीसरे अशरे में कदम रख चुके हैं। शुरू रमज़ान से ही हमने जिस तरह अपनी इबादतों में सरगर्मी दिखाई थी, उससे कहीं ज़्यादा इबादतें हमें इस आखिरी अशरे में करनी चाहिए। रमज़ान का पहला अशरा तो रहमत का है और उसमें अल्लाह ताला बंदों को रहमत की तरफ बुलाते हैं और उसमें उसका औसतुहु रहमतुन आखिरुहु मग़फ़िरा। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ताला बंदों के गुनाहों को इस तरह माफ़ कर देते हैं और उसमें गुनाहों को माफ़ करते हैं और फिर उसका अजर जो है अल्लाह ताला ख़ुद अता फ़रमाते हैं। बंदा चूँकि उसके रोज़ा रखता है, उसका कोई इसमें वो नहीं रहता है कि कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है, इसलिए अल्लाह ताला भी उसको अपनी तरफ से उसको इनाम देना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा अजर देते हैं रमज़ान का। सही रिवायतों के मुताबिक माह रमज़ान के आखिरी अशरे में शब क़द्र का इम्कान है। शब क़द्र एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल और बेहतर है। आखिरी अशरे के शब व रोज़ रमज़ान के बक़िया दिनों से ज़्यादा बरकत और अज़मत वाले हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ माह रमज़ान मुबारक की। परवरदिगार हमारे आमाल को, हमारी इताअत को कबूल फरमाए और जो हक़ है इस महीने में इबादत करने का वो हम अदा कर सके। माह रमज़ान की फ़जीलत कुरान में भी साबित है और रवायात बैत और रसूल अकरम में भी साबित है। ये महीना फ़जीलतों का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इस महीने के लिए कहा जाता है कि इस महीने में अगर कोई इंसान अपनी मग़फ़िरत न करवा सके अपने परवरदिगार से तो बदनसीब इंसान है।
اس مہینے کی سب سے خاص بات اس میں قرآن کا نازل ہونا ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ مختلف راتیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اور ماہ سیام کی ساری فضیلت قرآن کے نزول کے وجہ سے ہی ہے۔ شب قدر جس کے لیے قرآن کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تمہیں کیا پتہ کہ شب قدر کیا ہے؟ بس تم یہ سمجھ لو کہ جو سفر تم اس مہینے کی ایک شب میں جو سفر تم طے کرو گے، وہ عام دنوں میں اگر 1000 مہینوں میں بھی تم طے کرنا چاہو تو شاید ممکن نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ اپنے بستر کو باندھ کے رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کا مہینہ آ گیا ہے، اب میں اس مہینے میں صرف عبادت کروں گا۔ حالانکہ رسول کی زندگی کا ہر پہلو عبادت تھا، لیکن پھر بھی اس مہینے میں خاص طور سے رسول اکرم عبادت کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے۔ رمضان کی فضیلت ایک تو قرآن حکیم میں آئی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور قرآن کا نزول اس ماہ مبارک میں ہوا ہے، اس لیے اس کی سب سے اہم فضیلت تو یہی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور شب قدر جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر فی الف شہر، یعنی 1000 راتوں سے بڑھ کر اس کی ایک رات کی عبادت ہے، تو سب سے اہم فضیلت تو اس کی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر اس میں بندے کو جو ہے نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام جو ہے رمضان کا اسی وجہ سے ہے، ماہ رجب سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے، اور آپ کی دعا بھی ہے جب ہر رجب میں آپ دعا کرتے تھے اللہ میں رجب شعبان اور رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے اہتمام میں آپ عبادت جو ہے ماہ شعبان میں اسی لیے زیادہ کرتے تھے رمضان کے اہتمام میں، کہ رمضان میں ہمیں اور زیادہ عبادت کرنی ہے تو پہلے سے اس کی تیاری کرتے تھے۔ رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ کے کلام سے خاص نسبت حاصل ہے۔ قرآن مجید رمضان کا سب سے عظیم تحفہ ہے۔ شہر الہ آباد کی سبھی مساجد میں نماز تراویح کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور شہر کی سبھی مساجد مصلیوں سے آباد رہتی ہیں۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن پاک کی بہت اہمیت ہے کہ ایک آیت اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار ایک قرآن کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ اس مہینے میں صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، غریبوں کی اور ناداروں کی دیکھ بھال کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت بڑا دسترخوان لگائے اپنے دوستوں کے لیے یا اپنے اہل خانہ کے لیے، اگر ایک کھجور سے بھی کسی کا روزہ کھلواتا ہے تو پروردگار اس کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن سب سے اہم چیز جو اس مہینے میں ہم کو دیکھنا ہے وہ یہ اتحاد اور یکجہتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ لہذا اس مہینے کا آخری جو عمل ہے وہ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کا ہدف ہی یہ ہے کہ ہم آخری مہینے میں صدقہ نکالیں، زکوٰۃ فطرہ ادا کریں، تاکہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں، وہ غریب افراد جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کھانا کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، تاکہ ایک اتحاد کا پیغام پوری دنیا کے لیے جائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اس مہینے میں کہ پروردگار اس مہینے کی برکت سے پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے، بالخصوص وہ ممالک کے جہاں مسلمانوں کے اوپر مصیبت ہے، پروردگار ان مصیبت کو آسائش اور آرام میں تبدیل کر دے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا پہلا مہینہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے عذاب جہنم سے جو ہے رہائی کا ہے۔ تو انسان جب عبادت کرے گا اسی ترتیب سے اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو جب طاعت کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا تو اللہ کے اس کے اوپر رحمت متوجہ ہوگی۔ جب رحمت متوجہ ہوگی تو اس کے مغفرت کے اسباب بنیں گے۔ جب مغفرت ہوگی اس کے بعد اس کو جو ہے جنت کا پروانہ ملے گا کہ بھائی تمہاری عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تمہاری دعاؤں کو سن لیا، تو لہذا تمہیں جہنم اور جو ہے عذاب سے تمہیں رہائی دے کر کے تم کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے فضیلت اس ماہ کی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے صدقات اور خیرات کرتے تھے۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا مشہور ہے، لیکن رمضان کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل بہتی دریا کی طرح اس زمانے میں جو ہے غربا پر، مساکین پر، فقراء پر جو ہے تقسیم کیا کرتے تھے۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں صبر کی ٹریننگ حاصل کر کے اسے زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ماہ رمضان کی برکتوں کا ذکر فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان جو ہے
ایک طرح سے اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ وہ اس کے اندر انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہے اور وہ گناہوں سے بچے. رمضان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان کی رمضان کے معنی آتے جلانے کے اور رمضان جو ہے اسی کا مصدر ہے اور اس میں چونکہ انسانوں کے گناہ کو جلا دیا جاتا ہے اور اس کے اندر تو تقوی اور پرہیزگاری داخل کی جاتی ہے. اس لیے رمضان میں آدمی اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اپنے گناہوں سے چاہے وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں جس طرح کے ہوں ان سے پرہیز کرے. اور کوئی شخص اگر آپ سے بدتمیزی بھی کر رہا ہے یا بد کلامی کر رہا ہے یا گلوچ کر رہا ہے تو آپ اس سے یہ کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں, میں تم سے بات نہیں کر سکتا. شہر الہ آباد میں ماہ رمضان کے دوران مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور پورا شہر روحانیت کا ایسا منظر پیش کرتا ہے جو ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا احساس کراتا ہے. اس کے علاوہ شہر میں جگہ جگہ ذکر و اذکار کی محفلیں آراستہ کی جاتی ہیں. رمضان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کی شان میں محفل منعقد کی جاتی ہیں. ان محفلوں میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ اہل بیت کی شان میں شعراء اکرام اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. عظمت روزہ ہے یا شان کریمی تیری, عظمت روزہ ہے یا شان کریمی تیری, دن میں سونا بھی عبادت کے برابر نکلا, دن میں سونا بھی عبادت کے برابر نکلا. ماہ رمضان میں راتوں کو جو بیدار رہا, ماہ رمضان میں راتوں کو جو بیدار رہا, بس وہی شخص مقدر کا سکندر نکلا. ماہ رمضان المبارک میں ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا روز وفات بھی ہے 10 رمضان کو, لہذا اسی مناسبت سے 4 مصرے ملاحظہ کریں. عرض کرتا ہوں کہ مداح ہے صدیوں سے قرآن خدیجہ کا, مداح ہے صدیوں سے قرآن خدیجہ کا, روشن ہے ہر ایک رخ سے احسان خدیجہ کا, روشن ہے ہر ایک رخ سے احسان خدیجہ کا, روشن ہے ہر ایک رخ سے احسان خدیجہ کا. اور شعر ملاحظہ کریے گا, اس راز سے اے مالک اب جلد اٹھا پردہ, اس راز سے اے مالک اب جلد اٹھا پردہ, پردے میں ہے کیوں اب تک فیضان خدیجہ کا, پردے میں ہے کیوں اب تک فیضان خدیجہ کا. ایک مطلع اور چند اشعار حاصل کر رہا ہوں مسلمے کے حوالے سے کہ شہرگ کٹی ہوئی ہے پگویا حسین ہے, کہ شہرگ کٹی ہوئی ہے پگویا حسین ہے, خنجر تیری شکست کی زندہ حسین ہے, کہ خنجر تیری شکست کے زندہ حسین ہے. شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ضم ہو رہے ہیں شوق سے آ کے اس لیے, کہ ضم ہو رہے ہیں شوق سے آ کے اس لیے, قطرے سمجھ رہے ہیں کہ دریا حسین ہے, کہ قطرے سمجھ رہے ہیں کہ دریا حسین ہے. 2 شعر سلسلے سے ملاحظہ فرمائیں اس حوالے سے کہ کیوں کر نہ ہو تو وارث اسرار مصطفیٰ, کہ کیوں کر نہ ہو تو وارث اسرار مصطفیٰ, دل تجھ میں مصطفیٰ کا دھڑکتا حسین ہے, کہ دل تجھ میں مصطفیٰ کا دھڑکتا حسین ہے. اور خوشبوئے جسم مرسل اعظم بکھر گئی, کہ خوشبوئے جسم مرسل اعظم بکھر گئی, لگتا ہے درمیان سے گزرا حسین ہے, کہ لگتا ہے درمیان سے گزرا حسین ہے. اور اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ لگتا ہے درمیان سے گزرا حسین ہے. ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ذی شعور شخص کا حق ہے حسین پر, کہ ہر ذی شعور شخص کا حق ہے حسین پر, یہ مت کہو کہ صرف ہمارا حسین ہے, یہ مت کہو کہ صرف ہمارا حسین ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اور ساری امت کے لیے فلاح و بہبود اور کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنا دے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین.
नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर इलाहाबाद में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम दिखाएंगे यहाँ के बाज़ारों की रौनकें। इससे पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। आज हम शहर इलाहाबाद में हैं। रमज़ान का आखिरी अशरा अपनी तैयारियों के एतबार से अहमियत का हामिल है। इस अशरे में जहाँ एक तरफ लोग इबादतों में कसरत पैदा कर देते हैं, एतिकाफ़ करते हैं और लैलतुल क़द्र में इबादतों में मसरूफ़ होते हैं, वहीं दूसरी जानिब बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। ईद की तैयारियों के सिलसिले में लोग ख़रीदारी करने के लिए घरों से निकलते हैं। तो आइए आज हम आपको दिखलाते हैं बाज़ार की रौनकें और इसमें दिखलाते हैं रमज़ान और ईद की तैयारियों के सिलसिले में लोगों की मसरूफियात। माह रमज़ान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। लिहाजा ईद के दिन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए रोज़ादार खूब ख़रीदारी भी करते हैं। इलाहाबाद के कदीम इलाक़ों के बाज़ारों में गुज़रते रोज़ों के साथ ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। ये जो इलाका जहाँ आप खड़े हैं, ये शहर का इसको मरकज़ी हैसियत हासिल है। तो ये बहुत कदीमी मार्केट है, बरांडा के नाम से मशहूर है। इसमें पास में और भी मार्केटें हैं जो अभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, उसमें भी दुकानें हैं। इसके अतराफ़ में और भी मोहम्मद अली पार्क है, बहुत सारी मार्केटें हैं। तो चूँकि मरकज़ी हैसियत हासिल है, यहाँ सारे आइटम अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जैसे पर्टिकुलर मॉल में सारे आइटम होते हैं तो वहाँ पे खौफ होता है कि यार यहाँ महंगा भी होता है और वो क्वालिटी नहीं देते। पर यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि रेट बहुत सस्ते होते हैं और मार्केट के मुकाबले में, चाहे वो कटरा हो, चाहे सिविल लाइन्स हो, चाहे कोटा पारचा हो। तो उस निस्बत से यहाँ पर वो लोग आते हैं कस्टमर, और दूर दराज के पास के ख़त्ते से मोहमा है और प्रतापगढ़ है, उधर आपके हनुमानगंज है, इतराफ़ के लोग काफ़ी लोग आते हैं यहाँ से, क्योंकि उनको वैराइटीज़ में सामान मिल जाता है, सारे आइटम अवेलेबल होते हैं, तो इस बिना पर वो यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रोज़ादार ईद से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को उम्दा किस्म के सामान से आरास्ता किया है ताकि ख़रीदारों को उनकी पसंद का सारा सामान मुनासिब दामों पर फ़रोख्त किया जा सके। रमज़ान की मुबारकबाद हो सबको। रमज़ान का बड़ा मुबारक महीना है। इस मौके पे हर मुसलमान अपने घरों में हर ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदता है, जिसके लिए हमारी चौक की बाज़ार परफेक्ट है। हर तरह के बाज़ार में आपको कॉस्मेटिक का आइटम हम बेच रहे हैं। इसके अलावा बाज़ार में कपड़े की मार्केट आपको मिल जाएगी। बाज़ार में आपको दीगर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ मुहैया है। हर तरह के दुकानदार आपको मिल जाएंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब के तरीके से ही सारा काम होता है और वो हमेशा से हो रहा है, आज भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकी हमारी दुकान का सवाल है तो हमारी दुकान पे जो है कॉस्मेटिक का है, जो ईद के सिलसिले में और ऐसे भी आम दूसरे मौक़ों पे भी शादी ब्याह के मौके का सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया है। जो ये बाज़ार में रमज़ान मुबारक महीना जो होता है, इस महीने में बहुत लोग, जितने भी लोग हैं वो नमाज के लिए कुर्ता पैजामा, पठानी, जो भी बच्चों को लेडीज़ सूट है, बच्चों के सूट हैं, सब है और सारी चीज़ें। और आप हमारे वहाँ आए हैं तो हम यहाँ नहीं, हमारे और भी गांव से भी लोग आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं, काफ़ी दूर से, शहर से 100-200 किलोमीटर दूर वाले भी आके ले जाते हैं यहाँ। मतलब हम लोग, हमारी ये सबसे पुरानी दुकान, हम लोग पैदा नहीं थे तब की हमारी ये दुकान है। इलाहाबाद में जहाँ एक तरफ रमज़ान की रौनकें अपना नूर बिखेर रही हैं, वहीं दूसरी जानिब ईद की तैयारियां भी बाज़ारों में हलचल पैदा करने लगी हैं। किसी को घर सजाने के लिए सामान चाहिए
कोई मैचिंग की चूड़ियों की तलाश में है तो किसी को लखनवी और कॉटन का कुर्ता पजामा चाहिए। जिसे देखो हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। फैशन इतनी टाइम धागे का चल रहा है साहब, धागे का जो है सेट है, ये फ्लावर है, इस तरह से जो है डिमांड है। और बच्चों का तमाम जो है आइटम है एक से एक है, वो चल रही है। और बाकी चूड़ियाँ हैं, जो चूड़ियाँ जो है हर तरह की कलर चाहिए। आजकल मैचिंग इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है कि कपड़े कुछ हैं कलर कुछ हैं, तो उसी अंदाज में हम लोग चूड़ी के कलर लाते हैं कि लेडीज़ को परेशानी ना हो और उनकी मैचिंग मिल जाए। तो कड़े हैं बहुत तरह के, और पतले मोटे हर डिज़ाइन कस्टमर मांगता है, उसकी सारी ख्वाहिश पूरी की जाती है। यहाँ पर रेट सस्ता मिल जाता है। यहाँ पर क्या है कि 4 पैसा ज़्यादा भी लग जाता है और बहुत कम में मिल जाता है लोगों को सामान। बहुत तरह की जो है सामान लेडीज़ को यहाँ आने से, भाई दुकानें कम से कम 10, 15, 20 दुकानें हैं, यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं यहाँ, इस तरह से जो है उनको माल मिल जाता है, सामान मिल जाता है। और कभी कभी कस्टमर दुकानदारों से कम रेट में भी लेके चला जाता है। इंतज़ामात तो पिछले ही साल की तरह हैं। अब वो इधर जो है जब साल गुज़रा तो नए नए ट्रेंड के कुर्ते अब आ रहे हैं मार्केट में। तो ख़ासकर जो नौजवान हैं वो साइड बटन के कुर्ते ज़्यादा मांग रहे हैं इस वक्त, और उनकी डिमांड ज़्यादा है। और गर्मी की वजह से कॉटन की डिमांड बढ़ी है। तो अब वो डिज़ाइनर कुर्ते जो बनारसी सलब पर बना करते थे वो कम चल रहे हैं, बल्कि कॉटन के कुर्ते, अद्धी के कुर्ते और कैम्ब्रिक के कुर्ते ये ज़्यादा चल रहे हैं। और लखनवी चिकन का मामला ये है कि अब हाथ का काम पिट चुका है, तो उसमें अब वो क्या कर रहे हैं कि कंप्यूटर के ही गले बनाकर, कंप्यूटर कढ़ाई के गले बनाकर वो दे रहे हैं। तो वो लखनऊ के नाम पर वही बिक रहा है ज़्यादातर। अब वो कंप्यूटर गला और साइड गला, साइड बटन, फैंसी बटन के आइटम ज़्यादा चल रहे हैं। तो कंप्यूटर का जो एम्ब्रॉयडरी है वो ज़्यादा इस वक्त जो है फैशन में। रमज़ान के ख़ास आइटम में दुकानदारों ने कुछ पर्टिकुलर, जैसे ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो इकट्ठा कर रखा है, मंगा रखा है न्यू स्टॉक में। कुछ लेडीज़ पर्स हैं, कुछ जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त आजकल जो उसका रिवाज है वो आर्टिफिशियल फ्लावर का है, चाइनीज़ फ्लावर, जो बज़ाहिर दिखने में जैसे लगता है कि बहुत ही एकदम ओरिजिनल है ये, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी सेल बढ़ जाती है। ओवरऑल सारे आइटम की सेल जो है बहुत ही अच्छी होती है। और महीने के मुकाबले में इस महीने में जो कस्टमर आते हैं वो सामान कोशिश करते हैं कि कुछ घर में सजावट के भी सामान इकट्ठा हो जाएं, और पर्दे के साथ साथ कुछ फूल, कुछ टॉयज़, कुछ सीनरियाँ वगैरह। तो हमारी दुकान पे भी कुछ ऐसे आइटम हैं जो वो भी बिकते हैं। डिमांड है बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा चाहिए, पठानी चाहिए तो भैया ऐसा चाहिए तो वो नए मॉडल का दीजिए। तो हर तरह की वैरायटी लगाना पड़ता है कि सारी वैरायटी उनके लिए एक से एक आइटम है। बहुत से डिज़ाइने हैं हमारे वहाँ, आप देखिए, निगाह डालें दुकान पे भी और भी फैंसी आइटम है। वो टेढ़ा वाला भी दिखा दो गोलू, बांटने के लिए। और भी लोग, जैसे ज़कात निकलती है तो ज़कात वाले कुर्ते सस्ते भी हमारे में 100 रुपए के भी कुर्ते हम लोग दे देते हैं। सस्ती लुंगी होती है, बनियान होती है। ज़कात का भी इस माह रमज़ान मुबारक महीने में गरीबों का भी बेपनाह भला होता है। 150 रुपए का तो वो ज़कात वाला आइटम है, तो वो हम 125 का दे देते हैं। 100 का दे मतलब ये कि उसको कम से कम दाम में देते हैं कि भाई आप ले जा रहे हैं, गरीबों को खुद देना है, तो और भी उसका पैसा कम लेते हैं हम लोग। ईद की ख़रीदारी का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है, और रमज़ान के आखिरी अशरे में इन बाज़ारों में इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे रोज़ों और दीगर इबादत को कबूल फरमाए और हम सब को खुशियों और मुसर्रत के साथ ईद का दिन नसीब फरमाए। आमीन। नाजरीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, जिसे आज हम गंगा जमनी तहज़ीब के शहर इलाहाबाद से पेश कर रहे थे। फ़िलहाल अपने मेज़बान मुश्ताक आमिर को रमज़ान की रौनकें की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।